السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز روم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا بٹ۔ ناظرین، آج کون کون سی بڑی اور اہم خبریں اور نیوز پیپر ایمرا اور بلدیات میں کون کون سی خبریں لگنے والی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں ماجد صاحب سے، تو ان سے جانتے ہیں کہ آج کون سی ہمیں بڑی اور اہم خبریں جو ہیں وہ بتانے والے ہیں۔ آج سب سے بڑی خبر تو سپریم کورٹ میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ نے 22 جولائی کو دوبارہ پولنگ کا کہا ہے اور اس دوران وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز برقرار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے، وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے جس میں عام امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرمی چیف کو اعلیٰ سعودی جو ایوارڈ ملا ہے اس پہ مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گیس کم ہو تو صنعتوں کا نقصان ہے اور بجلی کم ہو تو عوام بد دعائیں دیتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ بھارتی جیلوں میں 404 پاکستانی قید ہیں جبکہ پاکستانی جیلوں میں 682 بھارتی قید ہیں۔ یہ آج کی خبریں تھیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کچھ خبریں تھیں جو ماجد صاحب نے ہمیں بتائیں، جس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آج سب سے بڑی خبر تھی ان کا فیصلہ کہ 22 جولائی کو جو ہے وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے، تب تک وزیر اعلیٰ ہمارے جو ہیں وہ حمزہ شہباز شریف ہی رہیں گے۔ سٹی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کون سی خبریں زبیری صاحب کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس آج جو خبر ہے اس میں کرونا کے حوالے سے ہو گیا ہے کہ اس کے بعد بہت تیز ہو گئے، تو سیکٹری صحت نے جو ہے نا وہ SOPs پر عمل درآمد کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی شہری جو ہے پبلک مقامات پر اب ماسک لازمی پہنیں اور مارکیٹوں میں جو ہے تاجر حضرات سینیٹائزر اور ماسک کی دستیابی یقینی بنائیں، اور ضلع انتظامیہ اور پولیس کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ یہ جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کی پابند ہوگی۔ یہ اب تک جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ سٹی کے حوالے سے ہم نے خبریں جان لی، اب شازیہ کے پاس آتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو صبا قمر صاحبہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جی میں صفائی کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوں، صفائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں کسی ڈیزائنر کے دیے ہوئے کپڑے کے کوئی بھی مجھے لا دے فوٹو شوٹ کے لیے یا ماڈلنگ کے لیے، تو میں کسی ڈیزائنر کے کپڑے، میلے بدبودار کپڑے نہیں پہنتی ہوں، چاہے وہ لاکھوں کے ہوں یا کروڑوں کے ہوں۔ میں صفائی پر کمپرومائز نہیں کرتی ہوں۔ اس کے بعد شوبز کے حوالے سے ہم اگلی بات کریں گے کہ معروف گلوکار، فوک گلوکار ہیں عالم لوہار صاحب، وہ ان کی 43ویں برسی ہے اتوار کے روز۔ اور اس کے علاوہ شوبز میں ہمارے پاس ریڈیو پاکستان کے ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ وہ جو اولڈ پینشنرز ہیں ان کو پینشن نہیں ملی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان میں ہم نے اپنی ساری زندگی صرف کی ہے، تو ہمیں کم از کم پینشن جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے غفار لہری صاحب، وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 19 جون سے فیسٹیول جو ہے وہ جاری ہے، 8 ہوا ہے اور 8 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے جناب سپورٹس پر۔ سپورٹس میں پاکستان کرکٹ بورڈز نے سیزن 2022 اور 23 کے لیے ویمنز سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں کانٹریکٹ میں مجموعی طور پر 20 خواتین کھلاڑی شامل ہیں، اور ان میں 8 کرکٹرز ویمنز کھلاڑی جو ہیں ان کو ترقی ملی ہے، جبکہ 3 طوبہ گل فیروز اور صدف جو ہیں شمس کو پہلی مرتبہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ جناب دوسری ہمارے پاس نیوز ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ترقی ہو گئی ہے۔ جناب پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آ گئی ہے۔ پاکستان کی پوائنٹس ٹیبل پر پوزیشن چوتھے نمبر پر آ گئی ہے۔ اس کے بعد جناب PCB جونیئرز لیگ کے مینٹورز پر بہت مہربان ہو گیا ہے۔ انہوں نے جاوید میاں داد، شاہد آفریدی اور شعیب ملک صاحب کو $50,000 جو کہ پاکستانی تقریباً 1 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے، انہوں نے اس کی وہ آفر کروا دی ہے، تو یہ تو خاصی مہربانی ہوگی۔ باقی جناب پاکستان فیڈریشن آف انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن نے، فیفا نے پاکستان کو جناب جو ان پر پابندیاں تھیں وہ پابندیاں ختم کر دی ہیں، اور پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل فٹ بال کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پاکستانی ٹیم اب جو ہے کھل کے فٹ بال کے مظاہرے کر سکے گی۔ اس کے بعد الحمرا ہال میں رنگا رنگ فیسٹیول جاری ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس تازہ ترین خبریں جناب، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک جو کوہ پیما، جو کہ یہ ہمارا سیزن ہے کوہ پیمائی کا، تو غیر ملکی 2 خواتین ہیں جنہوں نے نانگا پربت چوٹی سر کر لی ہے۔
जनाब इस टाइम हमारे पाकिस्तानी कोपेमा हैं शहरोज़ काशिफ साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये शाजिया ने हमें काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जो है स्पोर्ट्स के हवाले से खबरें दी हैं। ये तो छोटी छोटी डिटेल्स थी, बाकी आप अखबार में पढ़िएगा ज़रूर। अब बल्दियात के हवाले से देखते हैं फैज़ी साहब के पास कौन सी खबरें और ये हमें क्या बताने वाले हैं। जी, आज की अपडेट्स में पंजाब लैंड अथॉरिटी का जो शुबा IT है, इसकी लापरवाही की वजह से जो अवाम की जायदादों का रिकॉर्ड है वो गैर महफूज हो गया है। बलवाल में बग़ैर लॉग इन किए जायदादों की खुद ब खुद मुंतकिली ने सवालात उठा दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मामला इंतहाई हसास करार देते हुए DG पिलरा से फौरी तौर पर इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अथॉरिटी के आला अफसरों ने संगीन मसले को दबाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। 9 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी संगीन मसले का पता नहीं लगाया जा सका। बहरहाल जो DG लैंड रिकॉर्ड मोहम्मद अली का कहना है कि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी जारी है। इंशाअल्लाह ताला 2-4 रोज़ के अंदर अंदर हम जो है ना वो गलती का पता लगा लेंगे और मुल्ज़िमों तक भी इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन का जो दायरा कार है वो बढ़ा दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में कमीशन के मेंबरान की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। बल्दियाती सरबराहान अमली तौर पर वज़ीर आला और पंजाब असम्बली के मेंबरान को जवाबदेह होंगे। अलबत्ता ठीक है, ये हमने खबरें जान ली एमरा के हवाले से भी और बल्दियात के हवाले से भी। हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो खबरें हमने सुन ली हैं। अब चलते हैं अजीम नज़ीर साहब के पास और देखते हैं कि जो खबरें हमने सुनी हैं उन पर उनका क्या तज्ज़िया है, वो इन खबरों पर जो है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज की जो सबसे बड़ी खबर वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि हमजा शहबाज जो है तब तक वज़ीर आला रहेंगे। अब 22 को इलेक्शन होंगे, तो क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? देखिए, कल हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था और उन्होंने डेडलाइन दी थी कि आज शाम तक यानी आज के दिन में गिनती दोबारा कराई जाए। यानी इलेक्शन का नहीं, उन्होंने कहा था गिनती दोबारा कराने का कहा था। उस गिनती में वो 25 लोग जो मुनहरफ हो गए थे, उनकी सीटें ख़त्म हो गई, वो उस गिनती में शामिल नहीं होने थे। और 5 का और भी रफड़ था कि वो अदालत ने कहा हुआ है कि उनका नोटिफिकेशन करें जो रिज़र्व सीट्स की हैं PTI की, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। वो भी अभी 5 सीटों का रौला था। अगर आज इलेक्शन हो जाता तो 186 की जो डेडलाइन है कि हमजा शहबाज को 186 वोट चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए, वो पूरे नहीं होने थे। चले अगर अदालत ने ये कहा हुआ है कि जिनके ज़्यादा वोट हैं वो जीत जाए, तो आज के दिन में हमजा शहबाज के बहरहाल इनसे PTI से वोट ज़्यादा बन रहे थे आज के दिन के लिए। लेकिन अब आइंदा देखें, 5 सीटों का ये भी नोटिफिकेशन हो जाएगा जो PTI की हैं। PTI के 5 ये बढ़ गए और फिर जो 20 PTI की सीटें थी तो मुमकिन है वो अपनी सीटें दोबारा जीत लें, सारी नहीं तो काफ़ी सारी जीत लें। तो फिर हमजा शहबाज के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है कि फिर वो शायद ना बन सके। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है उसमें वही वज़ीर आला है। अदालत ने उन्हें काम से नहीं रोका। 22 तारीख तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 22 तारीख को दोबारा गिनती होगी और उस गिनती में ये जो 20 सीटें हैं ये किस तरीके से शामिल होती हैं ये भी देखना पड़ेगा अदालत को, कानूनदानों को, कि वो जो सीटें हैं अगर तो इलेक्शन दोबारा होगा तभी वो वोट डाल सकती हैं, वैसे तो गिनती में तो वो नहीं आएंगे। ये एक और पेचीदगी पैदा हो जाएगी। दूसरी और पेचीदगी जो पैदा होनी है ना, आइन के मुताबिक के 2/3 उन्होंने लेनी है, 186 चाहिए। अगर 186 किसी की भी पूरी ना हुई, चाहे हमजा शहबाज की ज़्यादा हों, तो मेरा ख़्याल है बाद फिर कोर्ट में लेके जाएंगे कि ये आइनी तरीक़ा नहीं है कि 186 जिसके पूरे होंगे वही बनेंगे। अभी कोई मुस्तकबिल पंजाब का ना डामाडोलिया है जहाँ पर हुकूमत किस काम रुके हुए हैं 2-3 महीने से, और अब ये 22 दिन और रुके रहेंगे तकरीबन।
अच्छा, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कभी 2 दिन बाद बढ़ा देते हैं, कभी हफ्ते बाद, जब पता है इन्होंने बढ़ा देनी है 300 प्लस करना है, तो एक ही बार क्यों नहीं है वहाँ पर बार रोज़ बढ़ाई जाती है? वो शायद उनका ख्याल है, जैसे एक बंदे को डॉक्टर ने मना किया कि आपने ना लंबा सफ़र नहीं करना, अब उसने कराची जाना था, वो इस तरह करता था कि यहाँ से उसने साहिवाल का टिकट लिया है, फिर साहिवाल उतर के उसने साहिवाल से मुल्तान का टिकट ले लिया है। ये उसी तरह का मामला है कि एकदम से अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने में तकरीबन 100 रुपया पेट्रोल बढ़ा है। 150 था तो अब 248 रुपये कुछ पैसे हो गए, यानी तकरीबन 100 रुपया पेट्रोल बढ़ गया। 100 रुपया पेट्रोल बढ़ने के साथ जो निचला तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए अब मोटरसाइकिल अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया। वो मोटरसाइकिल में भी वो 500 रुपये का पेट्रोल रोज़ का अफोर्ड नहीं करते, जो 25,000 30,000, वो अगर 15,000 का मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही डलवा लेंगे तो फिर वो और क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा, और इसके लिए मेरा ख़्याल है लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं। पहले जब 234 था तो 20% खपत कम हो गई थी, लोगों ने इस्तेमाल करना कम किया, जो फजूल इधर उधर फिरते होंगे, सिर्फ ज़रूरत पे ही जाते होंगे। इसी तरह बिजली महंगी हुई है, अब जो बिला वजह एसी चलाते थे अब वो भी उस पर थोड़ा सा करेंगे, तो बिजली आ ही नहीं रही है तो चलाएंगे क्या हम? नहीं, मेरा मतलब आए या ना आए बिल तो उतना ही आता है, बिल में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बिजली ज़्यादा लोड शेडिंग हो या कम लोड शेडिंग हो, बिल उतने ही आते हैं, बल्कि अब तो बिल काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अज़ीम नज़ीर साहब। यहाँ पर हमने न्यूज़ रूम के लोगों से जो है उन्होंने हमें ख़बरें भी बता दी, इनसे जो ख़बरों पर तज्ज़िया था वो भी ले लिया। ख़बरें जो है तफसीलात से पढ़ने के लिए आपको हमारा एमरा और बल्दियात पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।